ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ PIL ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ PIL ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बेसिकली न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मिसिज रजिया सुल्ताना, इन्हां दा नाम ध्यान रखोगे। इन्हां ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन लॉन्च की है जिहड़ी कि सीनियर सिटीजन नूं हेल्प करन वास्ते लॉन्च की गई है, उन्होंने असिस्ट करेगी। जिवें कि सीनियर सिटीजन नूं कोई भी प्रॉब्लम है वो इस हेल्पलाइन ते कॉल कर सकते हैं। तुसीं हुण उहदा नाम दसना है हेल्पलाइन दा। करेक्ट आंसर है एल्डर लाइन 14567, यानी कि सीनियर सिटीजन 14567 डायल करेंगे तो उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम है 24x7 वो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके असिस्टेंस मांग सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन सिंपल है, जो तुसी पुराने लेक्चर्स देखे ने, स्पेशली जो तुसी बजट का लेक्चर देखा है। क्वेश्चन ये है कि केड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने हुणे हुणे ओल्ड एज पेंशन जिहड़ी है उन्होंने डबल किया है, यानी कि पहला 750 रुपए सी हुण 1500 रुपए महीना हो चुकी है। तो बजट विच असीं देखिया सी कि पंजाब गवर्नमेंट ये करूगी ते हुणे इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। 2021-22 दे बजट दे विच जे आपां गल करिए तां इस स्कीम नूं इंप्लीमेंट करन वास्ते 4000 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए ने, ठीक है। ते हुण जिहड़ी बजुर्गां दी पेंशन है वो कितनी हो चुकी है? 1500 रुपया महीना। अगला क्वेश्चन है महताबी बाग नूं रेनोवेट किया जा रहा है, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਊਟੀਫਾਈਡ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਤਾਬੀ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਮਹਿਤਾਬੀ ਬਾਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ। इस तो अलावा चीफ मिनिस्टर जिहड़े ने उन्होंने विजिट जदों कीता फतेहगढ़ साहिब तो उन्होंने उत्थे एक अंबेडकर भवन भी कंस्ट्रक्शन वास्ते, मतलब अंबेडकर भवन कंस्ट्रक्शन वास्ते भी जिहड़ी अमाउंट है रिलीज की। फतेहगढ़ साहिब विच एक सब डिवीजनल कॉम्पलैक्स बनाया जा रहा है अंबेडकर भवन के लागे तो 7 करोड़ की अमाउंट विच बनेगा। नैक्सट क्वेश्चन है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हुणे हुणे 2 टेंडर जिहड़े ने उन्हां नूं जारी कीता है। ये टेंडर किए गए ने सोलर पावर प्रोजेक्ट नूं लगाउण वास्ते टेंडर जारी होए ने। किन्ने मैगावाट की कैपेसिटी वास्ते ये लॉन्च किए गए ने तुसीं ये दसना है। ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर है यह 500 मैगावाट की कैपेसिटी वास्ते 2 टेंडर जिहड़े ने लॉन्च होए ने। देखो 250 मैगावाट की कैपेसिटी का एक टेंडर होएगा, मतलब हुण 2 हो गए तुहाडे 500 मैगावाट की कैपेसिटी दे। एक जिहड़ा तुहाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट है इस टेंडर दे नाल ओह किते भी इंडिया दे विच लगाया जाएगा ते दूजा जिहड़ा है पर्टिकुलरली पंजाब च लगाया जाएगा। इहनूं लगाउण दी जिहड़ी जिम्मेदारी है ओह किहदी है? पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दी। ये बेसिकली जिहड़ा कॉन्सेप्ट है ये ग्रीन पावर नूं प्रमोट करेगा। ग्रीन पावर ओह पावर हुंदी है जिहदे नाल पोल्यूशन नहीं हुंदा। अगला क्वेश्चन है 38th इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूरनामेंट कित्थे कंडक्ट किया गया? देखो नंबर ध्यान रखना है कि 38वां सीगा, ये तुहाडा कंडक्ट होया जलंधर दे विच, ठीक है। ते फाइनल जिहड़ा होया, फाइनल मैच जिहड़ा लॉन्च होया वो किहड़ा विच होया? पंजाब ते सिंध बैंक दे विच होया। बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिहड़ी सी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इहदे विच। अगला क्वेश्चन है पंजाब दे चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च किया है जिस मिशन के तहत कोई भी इलीगल तरीके नाल जे स्टेट दे विच माइनिंग हो रही है या फिर लिकर की तब्दीली हो रही है या फिर ड्रग का व्यापार किया जा रहा है तो उहदे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इस मिशन का नाम की है जिहदे विच तिन्नां चीज़ां दे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाणगे जे इलीगल तरीके नाल कीतियां जा रही ने।
ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ, ਲਿਕਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਲੱਗਣਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, 1 2 3 4 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ 3 ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਅਭਿਆਨ, ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਅਰਬਨ ਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੀਮ, ਤੇ ਥਰਡ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਟੈਲੈਂਟ ਸਰਚ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਆਫਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਹਨੂੰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਲ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਐਜ਼ਿਊਮ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਗਲੋਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 99,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਗਲੋਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਡਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਹੈ 6650 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੋਲ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਪਾਓ। ਕਾਮਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ, ਮਾਰਜਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਔਮਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ SC, ਮਾਰਜਨਲ ਤੇ ਔਮਨ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 90%। ਠੀਕ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਪਤ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ 487ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 638 ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10% ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 487ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 4 ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5th ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5th ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਸੀਗੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ 1534 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰਥ ਨੇਮ ਉਹ ਜੇਠਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਜੇਠਾ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ
बनवारी लाल पुरोहित जी ने प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ। 100 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 159.61 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਂਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 85% ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ 100 ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਤੇ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ 4.5 ਕਰੋੜ। 4.5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਐਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਥੀਕਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਗਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 43, ਠੀਕ ਹੈ। 43 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਾਊ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੌਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ DPSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੀਸੀ ਮਰਕੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੋਟਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 40 ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਤੋਂ। ਇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੰਥ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਕੌਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਵਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ। ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੈਟਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਟਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਹੰਗਰ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਹ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਸਾਡੀ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਡਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।